Welcome, dear students. Um, Now we will turn to get the information about the fourth lesson, environmental balance. You already got information about the earth, solar system, earth and moon, the phases of moon, and also about the spheres which is present around the earth. तुम्ही मागच्या 3 पाठांमध्ये बघितलं आहे ते म्हणजे पृथ्वी ज्या ठिकाणी आहे ती सूर्यमाला आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जी काही चंद्राच्या कला आहेत त्या चंद्राच्या कला बघितलेल्या आहेत. अमावस्या पौर्णिमा असेल तर ते फेजेस तुम्ही बघितलेले आहेत. आणि त्यानंतर तुम्ही तिसऱ्या पाठामध्ये पाहिलं आहे ते म्हणजे की जे काही आवरणं आहेत पृथ्वीभोवती, ती मग पाण्याचं असेल, हवेचा असेल किंवा जमिनीचं असेल, हे तिन्ही आवरणांमध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं तर ते म्हणजे की सजीवांचा जो काही समावेश आहे ते या 3 स्पियर्समध्ये आहे, आवरणामध्ये आहे. ह्या बाबतीत तर तुम्ही या 3 पाठांमध्ये माहिती मिळवलेली आहेच. पण आता आपल्याला चौथ्या पाठामध्ये आणखीन त्याच्यापेक्षा थोडीशी जास्त माहिती मिळवायची आहे. Now we will turn to get more information about the fourth lesson, and that name is environmental balance. Environmental balance means पर्यावरणाचा समतोल. एन्व्हायरमेंट म्हणजे तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे, एन्व्हायरमेंट म्हणजे पर्यावरण आणि बॅलन्स म्हणजे समतोल. म्हणजे दोन्हीकडे सारखेपणा ठेवण्याचं काम कोण करतं तर हा पर्यावरण करतो. मग आता सगळ्यात मोठा प्रश्न पडला असेल तुम्हाला की पर्यावरण म्हणजे काय, पर्यावरण कोणाला म्हणतो. तर चला आपण आता बघूया की एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय. बट बिफोर दॅट, when we travel in some places, like when we went to the villages, our villages, again when we play on the ground, when we go to the school, any market, at every place we see many things, means so many kinds of things are present in our surroundings. That all are same? No, that are not same. त्या सेम नाही, त्या सारख्या नाहीत. एव्हरीथिंग इज डिफर फ्रॉम इच अदर. प्रत्येक वस्तू, प्रत्येक गोष्ट ही एकमेकांपासून कशी आहे, वेगळी आहे. तर काय दिसतं तुम्हाला, व्हॉट विल वी सी इन दॅट थिंग्स. जनरली यू ऑलरेडी टोल्ड दॅट द मॅम इट इज living things and non-living things. Correct. You all are correct. Living things and non-living things. But both are depend on each other. सजीव आणि निर्जीव, लिव्हिंग थिंग्स अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन इच अदर. दोघंही एकमेकांवरती अवलंबून आहेत. मग प्रश्न पडला असेल कसं काय, असं कसं शक्य आहे. यस, both living things and non-living things are depend on each other. Okay guys, when we go to the riverside area, now we will go to the riverside area. आपण एखाद्या नदीच्या काठावरती जाऊया. what will see there, काय दिसेल तुम्हाला. everyone told that ma'am, river, then we see sand, someone said sand, man trees, man water, man etc etc etc. Means sand, water, birds, some kind of animals like cow, buffalo, etc. Okay, what will this thing do there, काय करतात तिथे. नथिंग ना, या नथिंग. बट buffalo, cow, birds, animals are need water, so they go there to drink the water. Birds that also come to drink the water, they fly in the sky. Sand which is not needed for us, but they are also that are also present there. uh, the aquatic animals which are present in the river, they also present there. Then
both are depend on each other. I think no one understand about it. But now another examples which prove that the things and non-living things are depend on each other. Slowly we see will. Okay. Now see. Everyone see towards the screen. Okay. Huh. In the course of your observations, did you notice any sign of presence the living things, though the living things themselves were not seen? For example, did you notice any partly eaten fruits or shells, fallen feathers, animal tracks, dung, droppings, nests, cocoons, eggs, honeycomb, etc.? कळलं नसेल. ओके, ठीक आहे. Which picture is given in your textbook in this lesson that some things are shown there? काही गोष्टी दाखवलेल्या आहेत. जेव्हा आपण कुठेही जातो त्यावेळेस आपल्याला काय दिसतं, तर इटन फ्रूट्स म्हणजे खाल्लेली फळं, शेल्स शंख शिंपले, त्याच्यानंतर फॉलन फेदर्स पक्ष्यांची काही पिसं पडलेली दिसतात तुम्हाला? हो. मग ॲनिमल ट्रॅक काय असेल? काही नाही, प्राण्यांच्या पावलाच्या खुणा म्हणजे ॲनिमल ट्रॅक. डंग शेण जे की आपण दररोज बघतो येता जाता रस्त्यावर पडलेलं. ड्रॉपलिंग्स जे काही शेण पडलेलं असते, घाण असते ती पडलेली. त्याच्यानंतर नेस्ट घरटी तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. ककुन्स काय भानगडे? ककुन्स हे काय आहेत, तर जे काही कॅटरपिलर्स असतात, आळी असते, तर ती काय करते, तिच्या बालपणातून तरुण अवस्थेत येत असताना ती स्वतःभोवती काय करते, एक प्रकारचा कोश तयार करते. जनरली जर बघितलं तर आपण हे ककुन्स सिल्कवर्मच्या बाबतीमध्ये बघतो. सिल्कवर्म म्हणजे जे सिल्कचा धागा, आईच्या सिल्कच्या साड्या माहिती आहेत सगळ्यांना, तर त्या सिल्कच्या साड्या किंवा सिल्कचे कपडे बनवण्यासाठी लागणारा जो सिल्क थ्रेड आहे, रेशमी धागा आहे, तो रेशमी धागा या किड्यांपासून मिळवला जातो. मग ही जी काही अळी आहे ती काय करते, तर भरपूर प्रमाणामध्ये पानं खाते आणि एक अशी अवस्था येते तिची की त्यामध्ये ती स्वतःला काय करते, स्वतःभोवती एक चिकट पदार्थ तोंडातून स्राव बाहेर सोडते आणि त्याचा स्वतःभोवती काय करते, एक वेटोळा तयार करून ती स्वतःला झाकून घेते आणि आतमध्ये तोपर्यंत राहते जोपर्यंत तिची वाढ पूर्ण होत नाही तोपर्यंत. मग हे जे काही कोश तिने स्वतःभोवती बनवलेला आहे त्यालाच आपण ककुन्स असं म्हणतो. आणि मग हाच ककुन काय करतात, गरम उकळत्या पाण्यामध्ये टाकून त्याचे धागे सेपरेट केले जातात. मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, मॅडम आतमध्ये तर अळी आहे ना, मग त्याचं काय झालं? काही नाही, गरम पाण्यात टाकल्यानंतर आपण जसं पटकन हात बाहेर काढून घेतो तशा पद्धतीने ती अळीसुद्धा काय होते, मरून जाते आणि ते धागा जो काही आहे तो बाहेर काढून घेतला जातो. हा झाला कोकूनचा इतिहास. ओके, नाव एग्ज, अंडी तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. हनीकोम मधाचे पोळे, मधाचं पोळं माहिती आहे ना सगळ्यांना, शेतामध्ये बघितलं असेल किंवा कुठल्या तरी बिल्डिंगला लटकताना बघितलं असेल तर ते हनीकोमसुद्धा तुम्हाला दिसतात. हो, चला नाव कुड यू ऑब्झर्व एनी मायक्रो ऑर्गॅनिझम? मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय आहे बाबा आता हे, तर हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम जो काही आहे तर तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय आहे बाबा, तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे सूक्ष्मजीव. सूक्ष्मजीव कोणाला म्हणतो आपण, तर सूक्ष्म अशांना म्हणतो जे आपल्या डोळ्यांना दिसत नाही. सम लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स वी कॅन नॉट सी बाय अवर नेकेड आईज, उघड्या डोळ्यांनी आपण बघू शकत नाही, बाय अवर नेकेड आईज, दॅट आर कॉल्ड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ओके, अंडरस्टँड एव्हरीवन? ओके, देन नेक्स्ट, how many types of living things did you see at the places you visited? तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी भेटी दिलेल्या आहेत, व्हिजिट केलेलं आहे, त्या ठिकाणी तुम्हाला भरपूर प्रकारच्या वस्तू दिसत आहेत, सजीव दिसत आहेत, ज्याच्यामध्ये तुम्ही छोटे छोटे फुलपाखरं बघता, छोटे छोटे किडे बघता,
किंवा आळ्या बघता, अथवम बघता, प्राणी बघता, बरं आहे. मग तो कुत्रा असेल, मांजर असेल, हरिण असेल. एखाद्या अभयारण्याला जर भेट दिली तर आपल्याला काय दिसतं? तिथं आपल्याला वेगवेगळे वाईल्ड ॲनिमल्स दिसतात. ओके, ठीक आहे. आणि आपण आपल्या घराभोवती वगैरे बघतो तेव्हा आपल्याला जे काही डोमेस्टिक ॲनिमल्स आहेत ते दिसतात. मग त्याच्यासोबत पक्षी पण दिसतात. ठीक आहे, चला. डिड यू थिंक यू सॉ ऑल द काइंड ऑफ लिव्हिंग थिंग्स that belong there? Did you see the same living things at various places or different ones? मला एक सांगा तुम्ही, ते म्हणजे की उंठ बघता तुम्ही? हो ना, उंठ बघितलेलं आहे. कधीतरी आपल्या घराच्या पुढे एखादा माणूस येतो, राजस्थानी माणूस येतो आणि आपल्याला त्या उंठावरती बसवतो आणि 2-3 राऊंड मारून आणतो, बरोबर आहे. हे तर तुम्हाला माहितीच आहे. तेवढाच उंट नाही तर हा उंट आपल्याला कुठे बघायला मिळतो? जनरली जर बघितलं तर वाळवंटामध्ये वाढणारा, वाळवंटामध्ये राहणारा हा उंट आहे. मग तो आपल्याकडे राहू शकतो का? आपल्याकडे राहू शकत नाही. तो काही दिवस राहू शकतो, परंतु पूर्णतः आपल्याकडे राहण्याची त्याची ताकद नसते, जेवढी त्याला वाळवंटामध्ये राहता येते. बरं ठीक आहे, आपल्या इकडचा गुलाब तुम्हाला वाळवंटामध्ये पाहायला मिळेल का? गुलाबाचं झाड वाळवंटात येताना दिसेल का? नाही. तुम्ही जरी समजा नसेल गेला तिथे तर कमीत कमी कार्टूनमध्ये, टी व्हीमध्ये, पिक्चरमध्ये बघता. वाळवंट म्हणजे काय? वाळूच वाळू, जिथे कुठेही कोणत्याही प्रकारची माती नसते. मग तिथं कोणत्या प्रकारच्या वनस्पती असतील? तर तिथं आपल्याला काय दिसतं? काटेरी झाडे झुडपे दिसतात, बरोबर आहे. त्यामध्ये कोरफड आली, निवडुंग आला, बाभळीची झाडं आली, हे अशा पद्धतीच्या वनस्पती तिथं दिसतात. मग आपल्याकडे दिसतात का? हो, आपल्याकडेही दिसतात, पण त्यांचं प्रमाण कसं आहे? कमी आहे. मग आपल्याकडे ज्या वनस्पती दिसतात त्या तिथे कमी प्रमाणात दिसतात. पण ठीक आहे, आता आपण जाऊ जम्मू काश्मीर म्हणजेच बर्फाळ प्रदेशामध्ये जाऊ. तिथं वाळवंटात येणारा निवडून तिथं आलेला दिसतो का आपल्याला? नाही. आपल्या इकडचं जास्वंदीचं झाड तिकडे दिसेल का? नाही, बरोबर आहे. नाही, तर तिकडे काय दिसतात? तर सगळी सूचीपर्णी वनस्पती दिसतात. सूचीपर्णी म्हणजे काय? ज्यांची जो काही डोला आहे तो डोला कसा दिसतो झाडांचा? झाडांच्या फांद्या कशा दिसतात? तर त्या खाली उतरत्या दिसतात, बरोबर आहे. आणि तशाच उतरत्या फांद्यांची वनस्पती, प्रकारच्या वनस्पती आपल्याला तिकडे बघायला मिळतात. बरं, कुत्रा तिकडे पण आहे, कुत्रा आपल्याकडे पण आहे, पण फरक आहे. तिकडच्या कुत्र्यांमध्ये काय फरक आहे? आपल्या आणि तिथल्या कुत्र्यांमध्ये काय फरक दिसतो? तर फरक एक आहे, तो म्हणजे तिथल्या प्राण्यांच्या अंगावरती लांब लांब केस असतात आणि आपल्या इकडच्या प्राण्यांच्या अंगांवरती लांब केस दिसत नाही. म्हणजे जी काही त्वचा आहे ती लांब केसांनी झाकलेली आहे. ज्या काही वनस्पतींच्या फांद्या आहेत त्या फांद्यासुद्धा आपल्याला उतरत्या दिसतात, पण तसं आहे का आपल्याकडे? नाही. म्हणजे हा फरक. म्हणजे तुम्ही ज्या जागेवरती जाल त्याच जागेवरती आपल्याकडे जशा म्हणजे एका जागेवरच्या सजीव हे दुसऱ्या जागेवरती तसेच बघायला मिळतील असं काही आहे का? नाही. मग हे जे काही आपल्याला वेगळेपणा पाहायला मिळतो किंवा त्या एरियानुसार, त्या जागेनुसार तिथली जी काही विविधता आपल्याला बघायला मिळते, तर त्या विविधतेला आपण म्हणतो जैवविविधता. काय म्हणतो? जैवविविधता. मग जैवविविधता काय आहे? तर त्यालाच इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं बायोडायव्हर्सिटी. द व्हरायटी ऑफ we see the variety in all living things. Here you can see the variety we see in all living things that belong to a particular area is called biodiversity. काय दिसतंय? Biodiversity. Okay, everyone understand? The variety या ठिकाणी इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट डेफिनेशन फॉर एक्झामिनेशन. परीक्षेसाठी सगळ्यात महत्त्वाची डेफिनेशन आहे.
बायोडायव्हर्सिटी जैवविविधता, व्हरायटी विविधता. द व्हरायटी वी सी इन ऑल लिव्हिंग थिंग्स. सर्व सजीवांमध्ये आपण जी काही विविधता पाहतो दॅट बिलॉंग टू अ पर्टिक्युलर एरिया. ही विविधता कुणामुळे दिसते तर त्या ठिकाणच्या क्षेत्रानुसार दिसते. पर्टिक्युलर म्हणजे विशिष्ट जागेवरती ती डिपेंड असते. इट इज कॉल्ड बायोडायव्हर्सिटी. आणि ह्यालाच काय म्हणतो आपण? बायोडायव्हर्सिटी. ओके, देन नाउ नेक्स्ट पार्ट. टू स्टडी द बायोडायव्हर्सिटी ऑफ अ प्लेस. एखाद्या जागेच्या जैवविविधतेबद्दल किंवा एखाद्या जागेच्या विविधतेबद्दल अभ्यास करायचा असेल तर काय करायचं आहे? कोण करतं? सायंटिस्ट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. काय करतात सायंटिस्ट? तर सगळ्यांना माहिती आहे, वैज्ञानिक. ते काय करतात? निरीक्षण करतात, ऑब्झर्वेशन करतात. ऑब्झर्वेशन म्हणजे काय? निरीक्षण. ही निरीक्षण करतात आणि निरीक्षण करून काय करतात तर वेगवेगळ्या प्रकारची नोंदी ठेवतात. दे मेक दीज ऑब्झर्वेशन्स इन डिफरंट कंडिशन्स सच ॲज डे नाईट. दिवस रात्र सगळ्यांना माहिती आहे. तुम्ही कसं होतं दिवस रात्र हे बघितलेलं आहे मागच्या पाठामध्ये. इन डिफरंट सीझन, वेगवेगळे ऋतूसुद्धा तुम्ही बघितलेले आहेत, कशा पद्धतीने ऋतू घडून येतात. दे यूज special devices to make observations of living things that are found at great heights and depth as well as microorganisms. मग हे कुठेतरी पर्टिक्युलर आहे का? नाही. तुम्ही कितीही उंचावरती गेलात, कितीही खोलीवरती गेलात किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील, या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये माहिती मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पेशल डिव्हायसेसचा वापर केला, वेगवेगळ्या साधनांचा वापर केला जातो. Observations of many scientists are brought together and studied again. मग हे वेगवेगळे सायंटिस्ट काय करतात? ते त्यांच्या परीने अभ्यास करतात, त्यांच्या नोंदी ठेवतात आणि नोंदी ठेवल्यानंतर हे सगळं एकत्र आणलं जातं आणि त्याचा परत एकदा काय करतात? सखोल अभ्यास करतात. Only when all such efforts are made over a long period of time can we be sure of biodiversity of a प्लेस. आणि खूप दिवस त्याचा अभ्यास केल्यानंतर मग काय करतात? ते सगळ्या बाबतीमध्ये त्यांची असलेली जी काही विविधता आहे ती सांगतात. ओके, मग अशी तुम्हाला प्रश्न पडला आता की एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? तर एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? काय एन्व्हायरमेंट म्हणजे? ते इकडे लक्ष द्या. चला स्क्रीनवरती बघा. एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? द सराउंडिंग्स अँड द कंडिशन्स इन दोज सराउंडिंग्स विच अफेक्ट द लाईफ ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर टुगेदर नोन ॲज देअर एन्व्हायरमेंट. जे काही सभोवतालचा परिसर आहे त्या परिसरामध्ये तो परिसर आणि त्या परिसरासोबतच असलेले जे काही आसपासची जागा आहे किंवा तिची परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीचा परिणाम हा तिथल्या ऑर्गॅनिझमच्या म्हणजे सजीवाच्या जीवनावरती होतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो? पर्यावरण. आता मगाशी तुम्हाला मी बर्फाळ प्रदेशाचं उदाहरण दिलं, वाळवंटाचं उदाहरण दिलं. त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल वाळवंटामध्ये पाणी नाही आहे, पाण्याचं प्रमाण तिथे कमी आहे. बर्फाळ प्रदेशामध्ये तिथं बर्फ पडतो, बरोबर आहे. तर मला एक सांगा, मग बर्फाळ प्रदेशामध्ये बर्फ पडतोय म्हणजे तिथलं हवामान कसं आहे? थंड आहे. आणि वाळवंटामध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी आहे, कारण का तर तिथं उष्णता जास्ती आहे. मग जर समजा उंटाच्या अंगावरती मोठे मोठे केस असले असते तर तो जगू शकला असता? नाही, गर्मीने मरून गेला असता बिचारा. आणि जर समजा बर्फाळ प्रदेशामध्ये तिथल्या प्राण्यांच्या अंगावरती लांब लांब केस नसले नसते तर थंडी वाजून वाजून कुडकुडून मरून गेले असते, बरोबर आहे. म्हणजे तिथल्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांच्यामध्ये जो काही बदल घडून आलेला आहे
तर तो बदल म्हणजे काय, तर परिणाम आहेत. कुणाचे, तर तिथल्या सराउंडिंगचे, तिथल्या परिसराचे. आणि ह्या सगळ्यालाच काय म्हटलेलं आहे, पर्यावरण. द सराउंडिंग्स अँड द कंडिशन्स in those surroundings which affect the life of organisms there are together known as their environment. ओके, मगाशी अंडरलाईन करून दाखवलेली बायोडायव्हर्सिटीची डेफिनेशन आणि आत्ता अंडरलाईन करून दाखवलेली एन्व्हायरमेंटची डेफिनेशन ही सेपरेट एका नोटबुकवरती लिहून काढायची आहे प्रत्येकजण. आता त्याच्यानंतरचा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे द कंपोनंट्स ऑफ एन्व्हायरमेंट. कंपोनंट्स ऑफ एन्व्हायरमेंट काय असतील? कंपोनंट म्हणजे काय, तर घटक. काय आहेत घटक, तर तुम्हाला दिसतं या ठिकाणी सनलाइट, एअर, वॉटर, soil, plants and animals. These are the components of environment. काय दिसतंय आपल्याला, एन्व्हायरमेंटचे कंपोनंट्स आहेत. सूर्य प्रकाश जो आहे तो सूर्यप्रकाश, हवा, वॉटर पाणी, सॉईल माती, प्लांट्स वनस्पती अँड ॲनिमल्स म्हणजे प्राणी. हे सगळे एकमेकांशी रिलेटेड आहेत. कसं आहे आता बघा, वनस्पती काय करतात, सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने अन्न तयार करतात. हवा, हवेमधला ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड आपल्याला गरजेचं आहे. कार्बन डायऑक्साईड वनस्पती वापरतात आणि ऑक्सिजन आपण वापरतो म्हणजे प्राणी वगैरे. पाणी प्यायला सगळ्यांनाच लागतं. सॉईल माती वनस्पतींसाठी आवश्यक आहे. आपण घरीसुद्धा बांधतो ना त्याच्या मदतीने. प्लांट्स वनस्पती, खायला आपल्याला वनस्पतीच लागतात, प्राणी नाहीत खात आपण जास्ती, बरोबर आहे. ॲनिमल्स, आणि ॲनिमल्ससुद्धा काय आहे, हे सगळे काय आहेत तर एकमेकांवरती डिपेंड आहेत. आणि म्हणून ह्या सगळ्यांना काय म्हटलेलं आहे, कंपोनंट्स ऑफ एन्व्हायरमेंट. इन द एक्झामिनेशन ऑलवेज आस्क राईट द कंपोनंट्स ऑफ एन्व्हायरमेंट. व्हॉट आर द कंपोनंट्स ऑफ एन्व्हायरमेंट असा प्रश्न विचारला जातो त्यावेळेस तुम्हाला, किंवा कंपोनंट्स ऑफ एन्व्हायरमेंट असं म्हटलं जातं. त्यावेळेस तुम्हाला काय लिहावं लागेल, द कंपोनंट्स ऑफ एन्व्हायरमेंट आर सनलाईट, एअर, वॉटर, सॉईल, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. ओके, एव्हरीवन अंडरस्टँड? देन